बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वेले असी पिंड अब्दाल तहसील ते ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान विच मौजूद हाँ। ये बहुत खूबसूरत पिंड है। नहर अपर चनाब दे चढ़दे पासे ये पिंड वाक़े वे। तो इस वेले असी मौजूद हाँ जी जनाब चौधरी जवेद चीमा साहब दे डेरे उत्ते जिहड़े अपना इत्थे डंगर बच्छा इन्हें रखा, नाल कोई ज़मीन भी है। तो इन्हां दे नाल मौजूद ने चौधरी मंजूर साही साहब अलमरूफ भोला साहब, बहुत मशहूर शख्सियत ने भी अब्दाल दी। इन्हां दे नाल इन्हां दे क्लास फैलो मोहम्मद ज़ाहिर भट्टी ते मोहम्मद शाहिद भट्टी बैठे ने। तो असी इर्द गिर्द जिहड़े वन सवने नज़ारे इन्होंने ज़रा कैच करने आ। ये वो खूबसूरती है जिहड़ी ग्रीनरी है लैंडस्केप पंजाब दा, जिस बारे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा सी आरफ खड़ी शरीफ ने कि डिठे कई मुल्क अंदर जाग ते ख्वाब, ना डिठा मिसल हुसन आबाद पंजाब। अजब पंजाब हर मुल्क को न्यारी, बहिश्तां विच है होरां नूं भी प्यारी। तो शायर मोहम्मद ज़ाहिर आखदे ने इत्थे वगदियां ठंडियां नहरां ने, इत्थे रुखां दियां ठंडियां छावां ने। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे ने। पराली का पस्सा नज़र आ रहा नाल, ये भी साढ़े पिंडां दी खूबसूरती है। यह बोर्ड का दरख्त है जी। तो असी इसनों भी वीडियो राही महफूज कर रहे हैं। यह डंगर बच्छा बन्निया होया है। तो ये साढ़े डेरियां दी बहुत खूबसूरती है कि इत्थे फितरत दे कुदरती नज़ारे मौजूद ने। अल्लाह तआला लैंड माफिया की नज़रे बद तो बचाए। तो जी असी अपनी गलबात का आगाज़ चौधरी जवेद साहब नाल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सारे दसो कि यह जो डेरा है ये किन्ने चिरां तो आबाद है जी? जिथे बैठे जी जी तकरीबन कोई 20 साल तकरीबन हो गए। 20 साल हो गए ने जी। इस तो पहला इस तो पिछे सी साडा डेरा और सारे त्रैवे घर इकट्ठे होंगे। अच्छा शाम वाला जी। तो यह जो डेरा है ये पिंड अब्दाल की हदूद दे विच है जी? नहीं और हदूद दे विच ही है। उनका रकबा अगे भी है वे। अच्छा इस तो अगे भी है तुहाडा? हाँ जी इस तो अगे भी है साडा। मतलब अगे फिर नाल केड़ा पिंड है? ए सड़क नाल तलवंडी मूसे खां दी। यह जो सूआ है? हाँ जी ये तलवंडी मूसे खां नाल लंघदा है। अच्छा जी। मंडियाले जांदा है उंज सूआ। अच्छा मंडियाले जांदा जी। बार्डर समझ लो परा तलवंडी है ते इधर अब्दाल है। इधर अब्दाल है जी। बहुत वधिया जी। तलवंडी बड़ा वड्डा पिंड है, बड़ा पुराना पिंड है, ओदा भी एक नाम है। कदीमी मुला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। खलील चाचो तो पिंड अब्दाल जड़ा ना जी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ है ना जी उस बारे कहा जाता है क्योंकि 30 फुट ਜਦੋਂ लाहौर का उन्हें कहा जी कि 30 फुट लाहौर उतां आया ना जी वो 30 फुट जड़ा जियोलॉजिस्टां ने जायजा लिया ना जी लाहौर का, पिछले दिनों के अंदर तहकीक अखबार छपी है। उन्हें कहा जी ये तकरीबन 2500 साल पुरानी वो जगह है 30 फुट। तो अगर एक पिंड जड़ा वो 100 फुट ते वाक़े हो तो अगों तुसीं अंदाज़ा कर सकते हो उसकी वसत की होएगी, 4000 साल या उस तो ज़्यादा। यानी कि मैं अंदाज़ा कर रहा हाँ कि वो जड़ा 30 फुट का वो कह रहे हैं कि 30 फुट यानी ढटदा अगर लाहौर उत्ते गया है, इस तरह ढटदा अब्दाल जड़ा है वो अपनी सतह ज़मीन तो उतां टुर गया। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये कि हज़ारां वरे पुराना। तो अब्दाल की वजह तस्मिया सर मुहम्मद अनवर सबा चीमा साहब ने एक दिन बयान की सी। उन्होंने कहा सी कि यार ये दो वजूहात ने, एक तो अब्दाल जड़ा रुतबा है गौस कुतब ते अब्दाल, क्योंकि हज़रत बाबा पीर जहानिया रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार भी है, हो सकता है वो अब्दाल के रुतबे ते फायज़ और उन्होंने वजह तो इस पिंड का नाम पहला कोई होर होए फिर अब्दाल पै गया है। तो दूसरा उन्हें कहा अब्दाल का मतलब है बदलना, यानी बदल के किसी शहर आबाद होना। लेकिन बेसिकली एक अरबी नाम है। तो इस तो इंज ही महसूस होता है कि वलियां दे नाल इहदी निस्बत है। तो ये अब्दाल पहलू पिंड बर्बाद हो गया ही। अच्छा जी। बाद च अब्दाल आया सी। अच्छा जी। जिहदा नाम ते अब्दाल पिया। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 बेटे ਹਨ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭੱਠੀ ਭੰਗੂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲ ਸੀ, ਇਹ 100 ਵਾਲਾ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ठीक हो गया जी। ਵੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੰਗੂ ਭੱਠੀ ਭੰਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਲਾਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਗੋਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡ। ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ? ਅਬਦਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸੀ 100 ਵਾਲੇ ਦਾ।
ਅਬਦਾਲ ਨਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਬਦਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ 1000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਆ ਕੇ ਡੋਲੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਘੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਐ ਡਿੱਗ ਪੜਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੀ ਤੇ, ਇਹ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਅਬਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠੇ ਪੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਬਦਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੋਲ ਦੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਦੀ ਆਦੂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲ ਬੁੱਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਲੜੀ ਆਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਣੀਆਂ ਵਨੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੰਦੀਪੁਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਨੰਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨੰਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਦੀਪੁਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨੰਦੀਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਜਨਾਬ ਜਵੇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਬਦਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਯੂਸਫ ਮੰਡ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਮੰਡ, ਸ਼ੌਕਤ ਕਾਜ਼ੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਛਾ, ਕਾਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਮਾਸਟਰ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸਾਦਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਦਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਜੀ, ਕਣਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕੰਮ ਉਹ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ? ਗੰਨਾ ਵੀ ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਕਦੇ ਪੈਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਸਾਗ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਪੈਲੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੈਤਲ ਬੈਤਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਉਹ ਸਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਗ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਸਟਾਲੇ 'ਚ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬਦਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕਮ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਜਰ ਹੋ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਦ ਰਾਤ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ? ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹਾਂਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਬਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜਿੱਥੇ। ਨੋਮੀਆਂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਜੋ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨੋਮੀਆਂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਾਰਾ ਘਰ ਕੋਲ। ਆਹੋ ਬਲਾਲ ਕਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਠਿੰਗਣੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ।
ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੀ ਮੰਦਰ ਭੋਲਿਆਰਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਾ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ? ਸਰੂ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਸਰਵਾ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਸਰਵਾ ਸ਼ੇਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਟੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਅਬਦਾਲ ਭੰਬੋ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰ ਚੱਕ ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ 68 ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅੱਜ 53 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ 78 ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਲਾਸਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ 1876 ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, 1876 ਚ ਅਬਦਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰੂਬ ਹੋਇਆ, ਅਬਦਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਥੇ ਤੇ ਨੇ 40 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਕੂਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿੰਦੇ ਘੂਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ 5 6 7 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਨਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਮਜਦ ਨੂਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਅਦਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖਦਾ। ਆਹ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਲਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਲਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਲਿਆਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਹ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 8ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹਾਂ ਤਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤਈਓ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸਨ। ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਤਈਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਪਰ ਚਨਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਚਨਾਬ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 1911 ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਸਦੋ ਸ਼ਦਾਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੰਦ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ 1876 ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੂਪ ਸੀ, ਅਬਦਾਲ ਤੇ ਵਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਨ 70 ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਮਿਡਲ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह ਯਾਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਰਾ ਇਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। मुश्ताक भाई ने ਜੋ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਲਤਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗਲਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਟਾਪ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਲਥਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਲਥਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸੇ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਚੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਵੱਡੇ ਰਖਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਆਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਲਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਹਾਂ ਲਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕ ਸਾਰੇ ਲਾਲੀ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਰਕ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਰਕਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲਮ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਨਿੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਪਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਟਿੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਡੇਰਾਦਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ ਚੋਈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਚੋਈ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ, ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 12 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਧਰ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ 60% ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਮਝਦੇ 80% ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਰੀਜਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਪਸ਼ਤੋ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਗੋਜਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ख्वाजा गुलाम फरीद ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਰੰਡੀ ਮੂਸੇ ਖਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖਾਸ? ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਬੋਰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੀ 700-800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਨੀ